एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुर मिल जीता राम। सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम। गुर मिल जीता हर हर कीता टूटी भीता भरम गड़ा। पाया खजाना बहुत निधाना सानथ मेरी आप खड़ा। सोई सो ज्ञाना सो प्रधाना जिन प्रभ अपना कीता। कहो नानक जां वल स्वामी तां सर से पाई मीता। साहिबे कुल आलम दीन दुनी दे पातशाह हलत पलत के राखे। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत निरंकार दा शब्द स्वरूप। चवर तखत राज दे मालक सिर शाह पातशाह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन चरण शरण में जुड़ बैठे मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ। गज वज के फतेह दी सांझ पावना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अष्टम बलबीरा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन दर ते सरीरक तौर ते हाजरियां भर रहे जां अपने गृह विखे आत्मक तौर ते मन करके सच्चे पातशाह दे पावन चरनां विच हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों। ये जो पावन दिहाड़े इस समय बतीत हो रहे ने आप जी जानते हो इन्हां पावन दिहाड़ियां दे विच कौम दा जो इतिहास सिरजिया गया। सच कह दियां धन कलगीधर पातशाह दे समुचे परिवार दी पावन शहीदी सदका ही अज कौम बुलंदियां दा आनंद मान रही है। ये कहना बड़ा सौखा है कि निक्के निक्के बालक गुरु के साहबजादे नीहां दे विच चिणे गए। बड़ा सौखा है। बेनती करा अपने बच्चे नूं किते कंडा चुभ जावे ना ते मां दे हलक दे विचों बुरकी नहीं जे लंघदी। बच्चे नूं कुरलाउंदियां वेख के रोंदियां वेख के मां दा हिया नहीं पैंदा कि मैं कोई बुरकी अंदर लगावां पानी दा कुट अंदर लगावां। मान करया करो कलगीधर पातशाह ते। एक छोटी बात नहीं। पूरा इतिहास आप जी पिछले लमेरे समय तो लड़ीवार कई गुरमुख प्यारियां तो कई चैनल्स तो सरवण कर रहे हो। इस पावन स्थान तो भी निता प्रति इतिहास नूं आप जी दे नाल साझा किया जा रहा है। पर दोए कर जोड़ एक बेनती जरूर करा। कल क्रिसमस का दिहाड़ा लंघिया मुबारक है साडे जेड़े ईसाई वीर ने उन्हां दा दिन है। पर अज अपने अंदरों अंदरी जरूर झात पाउणा अपने परिवारां विच जरूर झात पाउणा। तुहाडे विचों तुहाडे परिवारां विचों किन्नियां ने एक दूजे नूं क्रिसमस की बधाई तां दित्ती होनी है। अपने बच्चियां नूं सेंटा क्लॉज भी बनाया होना है
पर माफ़ करना। अज अपने आप तो एक सवाल जरूर पूछना, कल साहिबजादियां नूं याद करके किसी ने भावना नाल नितनेम का पाठ किया, जां अपने नितनेम तो अलावा एक जपजी साहब का पाठ करके साहिबजादियां के चरणों में हाज़री लवाई है? जे नहीं ना लवाई तो फिर असी केवल गल्ली बाती साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिक्खी गल्लां बातां दा नाम नहीं, प्रैक्टिकल जीवन का नाम है। और निक्कियां जिंदा पंथ दे भले खातर नीहां दे विच चिणियां गईयां। जे असी इन्ना भी वक्त नहीं कढ़ सके कि कलगीधर पातशाह का बचन मन के रहत मर्यादा के अनुसार कदम पुट सकीए, फिर माफ करना असी काहदे सिख होए? कलगीधर पातशाह ने जदों अमृत का बाटा तैयार किया सी 1699 की विसाखी श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते, कदे विचार करना सतगुरां ने जदों खालसा सजाउणा सी, अमृत का बाटा तैयार करना सी, कदे विचार करियो सच्चे पातशाह ने खंडा ही क्यों वरत्या? जे केवल पतासे घोलने सन, कलगीधर पातशाह श्री साहब दे नाल किरपान दे नाल भी तो पतासे घोल सकते सन। सतगुरु जी तीर दे नाल भी पतासे घोल सकते सन, जां कोई कटार वरत सकते सन। कलगीधर पातशाह का इतिहास पढ़ो ना, ते मेरे सतगुरु चोजी प्रीतम जी का जिहड़ा नित का बाणा सी ना, सतगुरु जो बाणा धारण करते सन उहदे विच खंडा धारण नहीं सन करते। सतगुरां दे गल विच गात्रे दे विच वड्डी श्री साहब, सतगुरां दे कमर कस्से दे विच कटार, ते सच्चे पातशाह दे मोढे ते तीरां दा पत्था सुभायमान हुंदा सी। खंडा नहीं सी सतगुरां ने धारण किया। इथों तक कि आनंदपुर साहब की पावन धरती ते जदों सच्चे पातशाह जी ने 5 सीस मंगे ना, एक एक करके, ते इतिहास आप जी जानते हो, उस समय भी सतगुरां दे हत्थां विच किरपान सी। जदों सतगुरां ने एक एक सीस झटकाया, महाराज दे मुबारक दस्त कमल दे विच किरपान सी, खंडा नहीं सी। जदों सच्चे पातशाह जी ने 5 सीस लए, 5 प्यारे जदों सतगुरां दे चरनां दे विच सन्मुख प्रगट होए, उन्हां दे सीस वड्डे, महाराज ने किरपान म्यान दे विच पा लई। जदों बाटा तैयार करना सी, सच्चे पातशाह ने खंडा प्रगट किया। इस गल नूं विचारियो, आखिर इहदे पिछे सतगुरु सानूं किहड़ा सिद्धांत बख्शिश कर रहे हैं? असीं सिੱਖੀ दे मूल सिद्धांत नूं जाणीए। खंडा एक 2 धारा शस्त्र है। खंडे का अर्थ की है? खंड खंड करने वाला। खंडा केवल दुरमत नूं, मनमत नूं खंड खंड नहीं जे करदा, सगों खंडा जिहड़ा है मौत का प्रतीक है। गल विचारन वाली है। जदों कलगीधर पातशाह की पावन बाणी पढ़दे आ, चंडी दी वार जिहड़ी दूजी पौड़ी है ना, महाराज सच्चे पातशाह ने ये बचन बयान किए ने कि निरंकार परमेश्वर ने जदों इस कुदरत की कायनात की सिरजना की ना, ते मनुख नूं, जीव नूं पैदा करन तो पहला मौत पैदा की। मौत पहला। तुसीं पढ़ो बचन कलगीधर पातशाह दे, खंडा प्रथमै साज कै जिन सब सैसार उपाया, ब्रह्मा बिशन महेश साज, कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया, सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया, तैं ही दुर्गा साज के दैतां दा नाश कराया, तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दै सिर घाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया, बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिन्नी तन ताया,
किन्नी तेरा अंत ना पाया। कलगीधर पातशाह अकाल पुरख की उस्तत करदे बचन ते सच्चे पातशाह समझाना की चाहुंदे ने कि जन्म तो पहला परमेश्वर ने जीव की मौत निश्चित की। गुरबाणी दे विच थां थां ते प्रमाण ने। सतगुरां ने अमृत दे बाटे विच खंडे की धार क्यों शामिल की कि सिख नूं जीवन तो पहला मौत का भै मुक जाए। धन गुरु नानक देव सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहले जामे दे विच सिख नूं इस मार्ग ते तुरन दा हुक्म कीता सी। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये बाबे नानक दे बचन ने। सिक्खी दे मार्ग ते तुरना सीस तली ते धरना पएगा। उसे मार्ग ते तुरदियां, क्योंकि ये गल साहिबजादियां नूं समझ आ गई, भावें दुनियावी आरजा निकी है, असी वड्डियां उमरां बिता के हंडा के भी गुरु की यह गल ये सिद्धांत नहीं समझ सके। साहिबजादियां दे अंदरों मौत का भै क्यों दूर हो गया? क्योंकि उन्होंने गुरु नानक दे घर की मर्यादा नूं, गुरु नानक दे घर दे स्नेहे नूं बाकमाल ढंग दे नाल हृदय धारण किया। मौत का भै जदों अंदरों निकल जावे ना ते फिर समय दे बादशाह, समय की हुकूमत जिन्ने मर्जी पे यतन करन। आ वेखो अज दे पावन बचन पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे परथाए जो भट्टां ने, सल भट्ट जी ने जो बचन उचारण कीते ने, एक एक अखर दे विचों पंचम पातशाह दे प्रति शरधा ते भावना प्रगट होंदी है। अज अरदास करियो सतगुरु वो भावना किते साडे अंदर भी प्रगट होवे जेड़ी भट्टां ने अपनी मुबारक रसना तो बयान करके तुहाडे जस गायन कीते ने। ये पावन शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन पवित्र 1406 ते 7 अंग ते सुभाएमान। सवैये महल्ले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इनू एक ओंकार नहीं पढ़ना। कई बार जिंदगी बीत जाती है, असी एक ओंकार का भी सही उच्चारण नहीं करते। ये मूल है। जे मूल नू नहीं जानिया जीवन गर्क हो जाएगा। इनू एक ओंकार भी नहीं पढ़ना ते एक ओमकार भी नहीं पढ़ना। इसका शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार। वो परमात्मा एक है, गॉड इज वन। सतगुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा दे नाल, सतगुरु दे तरस सदका। इनू प्रसाद भी नहीं पढ़ना, पप्पे दे पैरां विच रारा प्रसाद। सिमरन सोई पुरख अचल अबनासी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी। पटसल जी जिन्हां ने गुरु नूं पछाणिया, जिन्हां ने गुरु पंचम पातशाह की संगत की, जिन्हां ने गुरु दे कौतक ते अचरज अखीं डिठे, जिन्हां ने आप धन श्री गुरु अर्जन देव जी की कृपा के पात्र बन के खुशियां प्राप्त कीतियां। बचन करते ने, मैं उस सोहणे रब नूं वाहिगुरू नूं ध्याना करदा हाँ, उस नूं सदा चित्त विच ध्या के उस दे चरनां विच जुड़ना करदा हाँ। सिमरन सोई पुरख अचल अबनासी, जो अचल है, चलायमान नहीं, सदा थिर है, अबिनासी है। ना वो मरदा है ना मुकदा है, अबिनासी, सदा थिर रहन वाला, जेड़ा कदे बिनसदा नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु ने सानू ओदे लड़ लाया।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਵੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਵਾਸਨਾ ਭੈੜੀ ਮਤ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿੱਧ ਧਾਰੰ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ, ਮੈਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਖੇਡ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਸੇ ਲੀਕ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਲੀਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 365 ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 364 दिन ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ? ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਭੱਟ ਸਲ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਭੋਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਨਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਮਰੱਥ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਰਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਹਮਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੌਂਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਹਮਣੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਤ ਡੋਲ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਜੇ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸੂਰਮਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗਾ। ਸੂਰਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਮਮਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਢੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚ ਜਾਪੇਗਾ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਦੀ। ਸੂਰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰਿਆ, ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸੂਰਮੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜੜੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲਹੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਝੜਨਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜਾ 12 ਵਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗਏ
देखो साहबजादियां नूं बाणी ते किन्ना मान सी, नहीं ते गुरु दे साहबजादे ने मन आईयां नहीं कीतियां। गुरु नानक दी रज़ा विच रहे, गुरु पूरे दे हुक्म दे विच जीवन भी जीविया ते शहीदियां प्राप्त करके एक मान मत्ता इतिहास कायम किया। सतगुरु कृपा करन। सूरमे दा पहला अकर है सस्सा, सच दे मार्ग दा पांदी, ते दूजा अकर है रारा, रहम। जदों तक रहम नहीं ना गुरु के सिख कोल, सूरमा नहीं जे हो सकता। तलवार तो औरंगजेब के हथ विच भी है, पर रहम नहीं। वो भी तलवार का धनी है, पर अज दुष्टां दे विच, अज पापियां दे विच उहदा जिक्र आउंदा है, क्योंकि रहम नहीं। उही कलगीधर पातशाह दे पास उही किरपान, तलवार उही है, उही लोहे का टुकड़ा जिहड़ा औरंगजेब कोल है, दूजा कलगीधर पातशाह कोल है, पर कलगीधर पातशाह की किरपान दे विच रहम है। औरंगजेब को रहम नहीं, दया नहीं। ते बाबा जी फरमाउंदे ने जदों तक दया नहीं ना तेरे जीवन में प्रगट हुई, धर्म कदे प्रगट नहीं होएगा। धौल धर्म दया का पूत, दया का पुत्र है धर्म। जे दया नहीं धर्मी किवें बनेगा। ते सूरमे दा तीजा अखर जे सस्सा, सच दे मार्ग दा पांदी, रारा रहम करने वाला, ते तीजा अखर ममा, बड़ा प्यारा लफज जे जेड़ा पापियां नूं संघारन वाला, जेड़ा मलेच्छ दा नाश करने वाला। क्योंकि जदों हाथ विच शस्त्र फड़िया ना, ते फिर अपने निज लई नहीं वरतना, मलेच्छ दा नाश करने वास्ते। ते साहबजादियां ने जिहड़ियां अदुੱਤੀ शहादतां दित्तियां ने ना, वो मलेच्छ दे राज नूं खत्म करन लई कलगीधर पातशाह दी एक बड़ी वड्डी क्रांति सी, जो क्रांति गुरु नानक साहब ने पैदा की। ते कलगीधर पातशाह ने अपना परिवार का पवित्र लहू डोल के इस धरती नूं पवित्र किया। इस मुल्क दे विच एक ऐसी क्रांति संसार दे विच पैदा की जो अपने आप दे विच एक अदुੱਤੀ मिसाल है। अज दे दिहाड़े आ वेखो किन्ना, कदे सरहद दी धरती ते जाओ, अजकल वर्गी ठंड नहीं। कल भी दास बेनती कर रहा सी, अजकल तो केवल 15 दिनों की ठंड है। अज तो 20 साल पिछे चले जाओ, सितंबर तो लैके मार्च तक ठंड का मौसम होंदा सी। अज तो 300 साल पहले कैसी ठंड पैंदी होएगी। उस भर सर्दी दे विच यातना देण दे लई पहलां तां मोरंडी दी जेल दे विच उन्हां नूं कोई गर्म बस्तर नहीं दिते गए, कोई भोजन नहीं दिता गया। फिर ठंडे बुरज विच रखिया। जदों सतगुरां ने ईन ना मन्नी, अज दे दिन जदों कचहरी विच पेश होए ना, तुसीं जाणदे हो, जान के वड्डा बूहा बंद कर दिता गया, छोटा बूहा खोलिया कि जदों साहबजादे सीस झुका के अंदर आउणगे असीं ताड़ियां मारांगे। कलगीधर पातशाह दे साहबजादियां ने ईन मन लई। वो भोले की जानन जिन्हां दीयां रगां विच कलगीधर पातशाह दा पवित्र लहू प्रगट होया होवे, वो भला ईन कित्थे मनदे ने। सतगुरां ने छोटे दरवाजे तो प्रवेश करन समय सतगुरां दे छोटे साहबजादियां ने पहला अपने पावन चरण अंदर धरे, समय की सरकार नूं अपनी जुत्ती की नोक ते रखिया। इतिहास आप सब जानते हो, लेकिन बार बार तां दोहराई दा भी अज दे बच्चे नूं पता लगे, जिस बच्चे ने इतिहास नहीं सुनिया, नौजवानों नूं पता लगे असीं किस विरसे दे मालक हां। जदों कचहरी च पेश होए, गज के फतेह बुलाई, मुगलों नूं भड़थू पै गए, कहण लगे जी ये दरबार ते तुहाडे बापू दा नहीं, ये साडा दरबार है, इत्थे सलाम वालेकुम करो, सीस नवाओ। साहबजादे ने कहा असी केवल अकाल दी फतेह बुलाउने आ, साडा मालक हर वेले अंग संग और निरंकार परमात्मा है। अज दा सिख फतेह बुलाउण तो भी गया। धन ने गुरु के सिख जिहड़े एक दूजे नूं मिल के फतेह बुलाउंदे ने। पहला असी फतेह तो आए सत श्री अकाल ते, सत श्री अकाल तो फिर आए सी हाय हैलो ते अजकल सोशल मीडिया ते SSA, हुण SSA तो भी चले गए, केवल हाथ जोड़ के एक दूजे नूं बस काम निबेड़ देने आ, फतेह तो रह गई। कित्थों टुरे सां, कित्थे पहुंचे आ। अज असी हाय हैलो दे विच माण महसूस करने।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 392 ਫੱਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਟਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਭਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਆਖਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, 10-10 ਸਾਲ ਉਹ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜਾ ਲਗਭਗ 17 ਵਰੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜਾ 62 ਵਰੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਰਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜਾ ਲਗਭਗ 11 ਵਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਕਲ ਜੀ, ਕਲ ਭੱਟ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ।
सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के गुणां का बयान करदिआं भगत कल जी ये फरमाउंदे ने कि जोग नूं जित्या, गुरमत नूं दृढ़ कीता, गुरमत के आशे अनुसार केवल उपदेश नहीं दिता सगों अपने जीवन दे विच आप उस उपदेश नूं कमाया। तुसीं 10 पातशाहियां दा इतिहास पढ़ो, सतगुरां ने जो उपदेश जगत विच वरताया ना, पहला आप उस ते अमल कीता। हे सतगुरु पंचम पातशाह जी, तुसीं भगती कमाई है, तुसीं गुरमत नूं दृढ़ कीता है, तुसीं परमेश्वर दे घर जनक रूप होके प्रगट होए हो। जनक लफज बाणी दे विच कई थावां ते वरतिया, गुरु साहब ने भाई गुरदास जी ने बड़े थावां ते वरतिया। बड़ा सत्कार योग लफज, एक किसी पर्टिकुलर राजे लई नहीं, कई थावां ते राजे लई भी आया। सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी भगत पाटकल जी की रचना तो, शबद गुरु प्रकाशियो हर रसन बसायो। जीवन में शबद का प्रकाश। फिर बेनती करा, शबद तो बिना जीवन की खेड अधूरी है। गुरु नानक साहब ने सानू शबद दे लड़ लाया सी ना, शबद गुरु सुरत तुन चेला। ते जदों तक शबद का प्रकाश हृदय विच नहीं होया, तां तक सिख अधूरा है। ते पंचम पातशाह ने इहो बिध बना के जीवन विच सिख नूं धारण करन दा उपदेश बख्शिश कीता है। गुर नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो। धन श्री गुरु नानक देव सतगुर सच्चे पातशाह, किरपा निधान धन श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ते बख्शिशां दे सोमे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे दर घर तो प्रगट होईयां बख्शिशां नूं जीवन विच धारण करके खुशियां दे पात्र बने ते उत्तम पद की प्राप्ति की। गुर अर्जन घर गुरु रामदास, भगत उतर आयो। इत्थे हुण अर्ध विश्राम लाउण वेले ध्यान रखना है। जदों सिंह साहब इस पावन शब्द का उच्चारण कर रहे सन ना हुक्मनामे के रूप दे विच, ते बड़ा मन प्रसन्न होया। जे किते बाणी दे विच तुसीं अर्ध विश्राम गलत थां ते ला दिओगे ना, ते अर्थ बदल जाणगे। तुसीं सिंह साहब की रचना तो सरवण कीता, गुर अर्जन, जे हुण असीं पढ़ांगे गुर अर्जन घर, अर्थ बदल जाणगे, अर्थ दे अनर्थ हो जाणगे कि गुरु अर्जन दे घर नहीं प्यारिओ। गुर अर्जन इत्थे अर्ध विश्राम लाउणा है। गुर अर्जन घर गुरु रामदास, गुरु रामदास जी दे घर, गुरु रामदास जी दे गृह विखे गुरु अर्जन देव जी प्रगट होए ने। गुर अर्जन घर गुरु रामदास, भगत उतर आयो। उस सोहने रब दे रूप दे परमेश्वर दे भगत दा आगमन होया। सो ऐसे सतगुरां दी वडियाई करदिआं भगत कल जी बड़े बाकमाल बचना दे नाल किरतारथ करदे ने। जिन्ना कुछ समा रह गया है, एक बेनती करके समाप्ति वाल आवां। सत संगियो, जदों असी गुरु दे बचनां नूं दृढ़ करन दी गल करदे हां, जिवें हुणे विचार चली सी ना कि सतगुरां ने खंडा ही क्यों वरतिया, इसे तरह एक विचार तुहाडे नाल सांझी करके फतेह बुला देनी है। साध संगत जी, जदों सतगुरां ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार किया, जदों पंचां नूं ये अमृत वरताउण लगे, देखना गुरु की हर गल विच किहड़ा सिद्धांत लुकिया होया। जदों अमृत वरताउण लगे, हुण सतगुरु चाहुंदे तां किसी बर्तन दे विच भी अमृत छका सकदे सन, पर सतगुरां ने सिख नूं ओक बनाउण लई किहा। ओक हाथ जोड़ लईए ना, जदों उंगलां इकट्ठियां कर लईए, इहनूं कहंदे ने ओक। बाणी च कई थावां ते लफज आउंदा है। सतगुरां ने किसी बर्तन दे विच अमृत नहीं जे पियाया। सतगुरां ने सिख नूं हुकम कीता, तुसीं वेखो जिहड़े अमृतधारी हो, तुसीं जाणदे हो, जदों गुरु के 5 सिंह साहिबान, 5 प्यारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रहनुमाई दे विच जदों अमृत छकाउंदे ने ना, पहले सिख नूं कहा जांदा है, सिखा ओक बना,
ਹੱਥ ਜੋੜ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਪੰਜੇ ਇੱਕੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਓਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਪਰਪੱਕ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਆਓ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।